प्रधानमंत्री अज तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिनों के दौरे ते विकसित भारत विकसित पूर्व उत्तर समागम विच कीती शिरकत। कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय खेड मंत्री ने कौमांतरी महिला दिवस मौके महिलाओं लई 2 उत्तमता केंद्रों की स्थापना का किया ऐलान। ਅਤੇ पंजाब सरकार ने बिजली कनैक्शनों ਲਈ स्वै इच्छित खुलासा योजना शुरू करने का किया ऐलान। दरां विच कीती कटौती। नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ चंदन शर्मा ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने आसाम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिना दौरे ते ईटानगर विच करवाए गए एक विशाल समागम विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व विच शिरकत की। इस मौके प्रधानमंत्री ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए दीयां विकास योजनावां का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके PM सैला सुरंग नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित किया ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਸਵ तेज गति नाल जारी है। के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहाँ एक साथ 55,000 करोड़ रुपए 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इस मौके प्रधानमंत्री ने सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश सूबियां नूं भी कई योजनावां की सौगात दी। उन्होंने कहा कि पूर्व उत्तर खेतर के विकास लई साडा विजन अष्टलक्ष्मी दा रहा है। 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री वालों अज उत्तर पूर्वी खेतर विच 55,600 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई सड़की प्रोजेक्टों का उद्घाटन भी करेंगे और 1,40,000 पेंडू परिवारों को पाइप राही पानी मुहैया करवाने के एक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नवी दिल्ली में कौमी सहकारी डाटाबेस जारी किया है। इस मौके करवाए गए समागम को संबोधन करदे गृह मंत्री ने कहा कि देश के विकास में सहकारी सभावां की अहम भूमिका है और सरकार इन्हों होर सुचारू बनाने लई वचनबद्ध है। उन्होंने दस्सिया कि इस डाटाबेस में 8 लाख तो वध सहकारी सभावां की जानकारी, कुशल संचार और सूचित फैसले लेने की सहूलत शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाटाबेस की शुरुआत सहकारी सभावां नूं होर पारदर्शी, सहकारी और होर खुशहाल बनाउण विच वड्डा कदम होवेगी। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण नाल मेल खाती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश के सहकारी खेतर नूं मजबूती प्रदान करना है। एक्सपांशन का काम करने वाले सहकारी संघ हो या सहकारिता विभाग राज्यों के हो या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, इस सभी को मालूम पड़ेगा कि कहां जाकर काम करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इस देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। एक 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया है। अर्थशास्त्री भौचक्का होकर रह गए हैं कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर कैसे आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कौमांतरी महिला दिवस मौके महिलाओं लई 2 उत्तमता केंद्रों की स्थापना का ऐलान किया है। युवा मामले और खेड मंत्रालय वालों जारी एक बयान मुताबक यह उत्तमता केंद्र कई तरजीही खेडों को कवर करेंगे, जिस नाल भारतीय एथलीटां नूं एशियाई खेडों और ओलंपिक खेडों वर्गे आलमी खेड मुकाबलों में मैडल जितने का मौका मिलेगा।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Open 2 new center of excellence only for the women athletes, and only women athletes will be trained there. As far as the coaches are concerned, we are trying to bring in a curriculum, not only what has been taught in the National Institute of Sports at Patiala. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 45 ਸੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पंचकुला एवं करनाल सिटी बस सर्विस ई बस सर्विस का लॉन्चिंग का कार्यक्रम ये हो रहा है। पिछले 28-29 जनवरी 2 स्थानों पर पानीपत और यमुनानगर ये सर्विस शुरू की गई थी, और आज उसी कड़ी में 2 और स्थानों पर पंचकुला और करनाल इन पर भी बस सेवा अभी हरी झंडी दिखा करके वहाँ पर अपने मुख्य अतिथि उनको शुरू कराएंगे। इस प्रकार देखें तो हमारे 7 बड़े शहर इनमें आज ये सर्विस हो जाएगी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ शुरू की जाएगी। बहुत जल्दी अगले ही चरण में 5 और शहरों के अंदर, जिसमें रोहतक है, हिसार है, इसके अंदर मानो अंबाला है, सोनीपत है और रेवाड़ी है, इन 5 बड़े शहरों में भी ये सर्विस बहुत जल्दी और शुरू की जाएगी। इसके अंदर किराया भी जो है वो बहुत ही सामान्य किराया रखा गया है। पहले 5 किलोमीटर में 10 रुपये का ये किराया है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਰੇਟ 750 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 100 KVA ਲਈ 1750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 875 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 3912.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨ 3515.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3299.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ हम वायदे नहीं हम हकीकत बुनते हैं। उन्हां वादियां नूं हकीकत 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ CRPF ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ, BSF ਦੀਆਂ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ CPs ਅਤੇ SSPs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਰਾਜੀਵ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂर्ण ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। और पेमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स के कस्टमर्स अगर इन संस्थाएं द्वारा दिए जाने वाली किसी भी सेवा से असंतुष्ट हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस स्कीम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतकर्ताओं को जिस संस्था से वे सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनको 30 दिन का समय देना होगा। अगर 30 दिन के भीतर उस संस्था से उनको जवाब नहीं मिला है या उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है तो वे भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने दस्सिया कि एकीकरण ने प्रक्रियावां नूं सरल बनाया है। इस तो इलावा संबंधित ग्राहकों दीआं शिकायतों के मुफ्त निपटारे लई भी सहूलत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अपग्रेड किए शिकायत प्रबंधन सिस्टम पोर्टल के जरिए शिकायतकर्ता देश विच किते भी अपनियां शिकायतां दर्ज करवा सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पोर्टल cms.rbi.org.in का प्रयोग किया जा सकता है या फिजिकल रूप में अपनी शिकायत को भारतीय रिजर्व बैंक के चंडीगढ़ कार्यालय में सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर में प्रेषित किया जा सकता है। शिकायत मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक
इस शिकायतों पर कार्रवाई करेगा और शिकायतों में अगर ये पाया जाता है कि वित्तीय संस्था ने ग्राहक सेवा में कमी रखी है तो भारतीय रिजर्व बैंक न केवल प्राप्त किए गए लॉस को पूरा कराता है बल्कि कंपनसेशन देने का प्रावधान भी इस स्कीम में किया हुआ है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।